So according to the 42nd Amendment, so fundamental duties are added to our Indian Constitution in Article 51A. So 51A, and also added the new part to the Constitution, that is another Part 4A. Part 4A, 51A. So from 51A to A to G, total 11 fundamental duties. Initially 10 fundamental duties are added to the Constitution according to the 42nd Amendment. Later, through the 86th Amendment Act in 2016, so another fundamental duty added to our Constitution. That present total 11 fundamental rights we are having. So the 11th fundamental duty is, so free and compulsory education between 6 to 14 years of child. Okay. Yes. Okay. How many fundamental rights we are having right now? Fundamental duty, sorry. 11 fundamental rights. So these fundamental rights are incorporated in our Indian Constitution through 42nd Amendment Act in 1976. So initially there are 10 fundamental duties. These 10 fundamental duties are added added Part 4A and Article 51A. So later through the 86th Amendment Act, so another fundamental duty was added to our Constitution. At present the total fundamental duties are 11 fundamental duties. Okay. So among the fundamental duties, so Article 51A(G). So Article 51A లో Article G. సో ఇది ఏం చెప్తుందంటే ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ద స్టేట్ చెప్పండి, ఏం చెప్పండి. అది అంటే 51AG ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సార్. It shall be the duty of the state or citizen. Citizen, very good. So it shall be the duty of the citizen to protect and improvement the environment. Okay. So that is అక్కడ ఏముంటుందంటే it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for the living creatures. So what are the duties of citizens according to the Article 51A? What are the duties? Cheppandi. Protect environment. So protect environment. So we should protect environment, including lakes, wildlife protection, forests. సో మనం అడవులు సంరక్షించాలి, తర్వాత వన్యముఖ ప్రాణులు ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని మనం సంరక్షించాలి, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలి. సో ఇవన్నీ పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? సిటిజన్స్. అది మన బాధ్యత. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. we should do some our country. So that is known as the responsibility, duty. So that is known as the duty of every citizen of India should protect the environment, should protect the wildlife animals, should protect the rivers and forest also and others. So that is the duty of the citizen. సో ఇదేంటంటే ఆర్టికల్ 51A(G) ప్రకారంగా సో భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి పౌరుడు కూడా సో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులను సంరక్షించాలి, వన్యప్రాణులను సంరక్షించాలి,
సో నదులను సంరక్షించాలి. సో టోటల్గా ఏంటంటే పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి ప్రతి పౌరుడు కూడా బాధ్యత కలిగి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది ఫండ్ 51AG. సో ఇది ఇక్కడ ఉంది. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ every citizen of India. So for example, I should not follow the duty of according to the article 51A clause G. సో నేను ఈ పని చేయనండి, నేను అడవులను సంరక్షించనండి, పొల్యూషన్ ఫ్రీగా ఉండనండి, తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి, నేను ఏమి వైల్డ్ లైఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయనండి, ఏమన్నా అవుతుందా? సార్ రాజశేఖర్ గారు కేసు వేయించాలి సార్. విల్ బి సపోజ్ ఫండమెంటల్ ఓకే. సో విల్ బి పని చేయొచ్చా? పని చేయొచ్చా చేయకూడదా? సో మనం డ్యూటీ చేయట్లేదు, అతని మీద ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చా? Is this duty the compulsory duty or optional duty? ఎందుకని కంపల్సరీ? సో ఎందుకని మ్యాండేటరీ చెప్పండి. మరి ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కదా సార్. ఇట్స్ ఎవ్రీవన్, if everyone does it, then only it will be protected. Because it is the resources of the country. It has to be considered themselves as responsible citizen, and then they have to do it. Okay, is there any difference between fundamental? I am asking one question. So is there any difference between fundamental duties and fundamental rights? Yes sir. ఏం చెప్పండి. Yes sir. Right is something which we enjoy, duty is something which we are ought to do. సో ought to do అంటే రైట్ అనేది ఏంటంటే మనం అనుభవిస్తున్నాం. సో మనం అనుభవించినప్పుడు సో మనం ఒబే అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుందా ఉండదా? Yes sir, we are obliged to do it. సో ఒబే అవ్వాల్సిన ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ట్రై టు డెవలప్ ద ఎన్వైర్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ ద సిటీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్ 51Aలో ఉంది. సో దిస్ ప్రొవిజన్ ఎప్పుడొచ్చింది ప్రొవిజన్ 1976 ద్వారా వచ్చింది. అంటే సో బిఫోర్ 1976 వాట్ వాజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ 1972? స్టాక్హోమ్ డిక్లరేషన్. స్టాక్హోమ్ డిక్లరేషన్. సో స్టాక్హోమ్ డిక్లరేషన్ వచ్చినటువంటి ఒక 4 years తర్వాత సో మనం ఎన్వైర్మెంటల్ ప్రొవిజన్స్ని మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది. క్లియర్? సో అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి చూడండి. సో అకార్డింగ్ టు ద 48A, so it is another article. So 48A is so initially our constitution incorporated only article 48. So accordingly later our Indian Parliament added another article to 48, that is known as the 48A. సో 48A అంటే 48 ఎక్కడుంది? ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉందా, డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో ఉంటుందా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ వచ్చేసరికి 14 to 32 ఓన్లీ, డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చేసరికి 36 to 51 ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద 48. So 48. So this 48A also added to our constitution through 42nd amendment. Okay, article 48A also added to our constitution through 42nd amendment act. సో దీన్ని కూడా 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారానే మన రాజ్యాంగంలో ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏమంటే చూడండి, సో ఇక్కడ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద 48 ఆఫ్ ది ఆర్టికల్
ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ షెల్ sorry the state, it means the state shall end over to protect and improve the environment. So it is the 48A. చూడండి ఇక్కడ చెప్పండి the state shall endeavor the protect and improve the environment. సో ఇక్కడ ఏమన్నా 40 ఇక్కడ చూడండి 51AGలో ఏమన్నా 51Gలో the duty of the citizen, what is the duty of the citizen in the 51AGలో? To protect and improve the environment. Okay, simply says in 51Aలో every citizen of India should protect and improve the environmental condition within the territory of India. So that is the duty prescribed in 51AG. Clear? సో ఇక్కడ 48 ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ హియర్ ఇస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద ఎన్వైర్మెంటల్ కండిషన్స్ విత్ ఇన్ ది టెరిటరీ ఆఫ్ ది స్టేట్. మీకు అర్థమవుతుందా? సో అక్కడ ఏమన్నాడు అంటే 51లో ఏమన్నాడు ఓన్లీ సిటిజన్స్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఓన్లీ స్టేట్. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ అక్కడ సిటిజన్స్, సో ఇక్కడ స్టేట్. ఇదిగా ఇక్కడ డ్యూటీ ఎవరు చేయాలి? ఇక్కడ 48Aలో డ్యూటీ ఎవరు చేయాలి? స్టేట్ చేయాలి. సో 51Gలో సిటిజన్ చేయాలి. అంతే. ద డిఫరెన్స్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ సో 48A ఈజ్ ద స్టేట్ అండ్ 51A ఈజ్ ద citizens only. That said, the duty of the state is to improve or to protect the and improve the environmental condition within the territory of the India. ఇక్కడ చూడండి 48A. సపోజ్ ఇక్కడ సో అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 48A, so in our Andhra Pradesh government, so there are many violations in Amravati area, many violation the environmental protections. అర్థమవుతుందా సార్? సో దేర్ ఆర్ మెనీ వైలేషన్స్ ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. There are many violations in our Andhra Pradesh government, so in the way of environmental protection. So according to the article 48 of Indian Constitution, do we have any right to file a case against our Andhra Pradesh government? Yes sir. PIL can be filed. Sir? So according to the article 48 of Indian Constitution, 48A of Indian Constitution, do we have any right to file a case against the Andhra Pradesh government for violation of the environmental rules and regulations? Yes sir. Sir? There is also sustainable development which need to be taken care. Okay. చెప్పండి. So any development, if we go for any development, it is somehow, some or the other way, it is going to impact environment. Okay, first of all, you should know what is the difference between these two. So 48A is the duty of the state, 51AG is the duty of the citizens. Clear? ఇక్కడ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ రాష్ట్రం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 48A ప్రకారంగా.
సో ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్డి డిపిఎస్పి అన్నాం. సో డిపిఎస్పి, సో వాట్ ఆర్ ద డిపిఎస్పి, వాట్ ఆర్ ద లీగల్ శాంక్సిటీ ఆఫ్ ద డిపిఎస్పి? Directive principles to states. So the constitution provides these directive principles of state policy to the state governments. So if the DPSPs are implemented in the various states governments, automatically the sustainable development we have to reach. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే డిపిఎస్పికి మీరు చూడండి, ఇక్కడ డిపిఎస్పిలో ఆర్టికల్ 48A ఉంది. సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి, ఫ్రీ పొల్యూషన్ అనేది ఉండాలి, పొల్యూషన్ ఎక్కడా ఉండకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిదంటే ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉంది. అది ఆర్టికల్ 48A చెప్తుంది. సో ఇన్ కేస్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంటు ఈ నిబంధనని పాటించటం లేనప్పుడు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏమన్నా కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు కదా. చెప్పండి, ఇంకోటి చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చెప్పండి. Under fundamental rights, government also ought to provide good living conditions and development to the citizens. So, sir, we are discussing in fundamental those we are discussing in fundamental rights. Okay. Yes, sir. We are talking about directive principles of state policy. These are contradictory statements, sir. The But it is in supportive towards the environment, and the other side it is equally we need to take care of the citizens. Okay. We are born to give good life to the citizens. Okay. Then Opportunities which is mentioned in fundamental rights. What I am asking ఏంటంటే మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటంటే Yes, sir. Under 48A we can sue the state. మేడం, మీరు శ్రీదేవి గారు, ధనలక్ష్మి గారు సార్ 48A ప్రకారంగా కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా? చెయ్యొచ్చు సార్. శ్రీదేవి గారు సార్ చెప్పండి సార్. 48A ప్రకారం చేయొచ్చా? చెయ్యొచ్చు సార్. అక్కడ ఓకే సార్, ఒకసారి చూడండి. చెయ్యొచ్చు సార్. చూడండి ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ 14 to 32, 36 to 51. సో దట్ do you know what is the difference between? Yes, sir. చెప్పండి. Fundamental rights are one which is given to citizens of India. Okay, very good. Citizens. Citizens of India. Okay, these Directive principles are one. Directive principles are one which is given to state to control law and order and స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాలసీ. ఓకే, to run the machinery. ఇంకా ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇఫ్ ఎనీ సిటిజన్ రైట్ వైలేటెడ్ బై ది ఎనీ అదర్ పర్సన్, సో ఎట్ ద టైమ్ ద అగ్రీవ్డ్ పర్సన్ హ్యాజ్ ఎ రైట్ టు Supreme Court or High Court. approach the Supreme Court or High Court or any legal authority. Okay, ikkada. Yes, sir. So that is in the fundamental rights. So whereas in the DPS, Directive Principles of State Policy, so if any state government not implement the Directive Principles of State Policies provisions, what circumstances are going on? సార్ వినిపిస్తుందా? సార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళు వైలేట్ చేస్తున్నట్టే కదా సార్. మీరు ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక చెప్తాను మ్యామ్, ఒక చెప్తాను. ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుంటారు, నేను చెప్పలేదు కూడా అప్పుడు టైం లేదని. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ జస్టిసబుల్ రైట్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ అన్జస్టిసబుల్ రైట్స్.
Fundamental rights are justiciable rights. Directive principles are unjusticiable rights. So if any person violates our fundamental rights, at that time you have a right to file a petition against him or against them. So in case any state government not implement the directive principles of state policies, we should not go approach the court for implementation of the directive principles of state policy. అర్థమవుతుందా సార్ రాజశేఖర్ గారు? ఎందుకనంటే చూడండి ఇక్కడ, సో దీస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ రైట్స్ ఫర్ ది సిటిజన్, రైట్స్ ఫర్ ది సిటిజన్. సో అన్ని రైట్స్ను కూడా మనం అనుభవించే హక్కు మనకుంది. సో మన హక్కుని ఎవరన్నా భంగం కలిగించినప్పుడు ఏంటంటే అతని మీద చర్య తీసుకోమని చెప్పేసి మనం కోర్టులకు వెళ్ళొచ్చు, ఇంకో విధంగా మన హక్కుని మనం రక్షించుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డిపిఎస్పి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, సో డిపిఎస్పి ఏంటంటే, సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో ఏముంటాయి అనుకుంటున్నారు? అందులోనే ఏముంటాయంటే దేర్ ఆర్ సో 3 ప్రొవిజన్, బ్రాడ్లీ దీన్ని ఏమంటారంటే 3 ప్రొవిజన్స్ అంటారు. ఏమంటారంటే గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్, వెస్ట్రన్ ప్రిన్సిపల్స్, సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్, సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్, వెస్ట్రన్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు అన్నమాట. సో గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏం లేదు, గ్రామ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, గ్రామ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేసుకుంటే డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కుటీర పరిశ్రమలు, చాలా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే చూడండి గాంధీ గారు అంటే ఖాదీ ఇండస్ట్రీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ నోన్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్స్ నోన్ యాజ్ గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు, గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద చూడండి వెస్ట్రన్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. వెస్ట్రన్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే వెస్ట్రన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి? ఇండస్ట్రీస్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఇండస్ట్రీస్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ది వెస్ట్రన్ ప్రిన్సిపల్. ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ద సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. సో వాట్ ఆర్ సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ మీన్స్? Which is good for the society. Which is good for the society means ఏంటంటే, సో మినిమం వేజెస్ టు ద లేబర్, కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలి. సో రెండోది ఏంటంటే సో ఫ్రీ లీగల్ హెయిడ్ టు ద పీపుల్, ఫ్రీ లీగల్ హెయిడ్ టు ద పీపుల్, ఫ్రీ లీగల్ హెయిడ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్, ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ లేబర్ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 45. సో ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ దిస్ చైల్డ్ లేబర్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఏముంటాయంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా చేయాలి అంటే, ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి. ఉండాలా ఉండక్కర్లేదండి? సో అన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, సో దీస్ ఇఫ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పాలసీస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్, such state government automatically got the sustainable development in all the aspects. సో ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఒక మంచి స్థాయిలోకి వస్తుంది, అభివృద్ధి స్థాయిలోకి వస్తుంది. సో ఏదైతే మనం ఆశించామో ఆ స్థాయిలోకి వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ అన్ని రాష్ట్రాలు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఉంటాయా? అన్ని రాష్ట్రాల యొక్క ఆర్థిక స్తోమత ఒకే విధంగా ఉంటుందా? మరి కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంకొకటి కూడా వచ్చింది మరి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద డిపిఎస్పి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్, దట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఎకనామికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. సో ఆయా రాష్ట్రాల యొక్క ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి. ఒక రాష్ట్రం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందని ఇంకొక రాష్ట్రం ఇంప్లిమెంట్ చేయదు. సో అందుకని ఏం చేశారంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకర్స్ ఏం చేశారంటే, సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ నాట్ జస్టిసబుల్ రైట్స్. సో ఇవి రైట్స్ కాదు, మీకు ఫండమెంటల్ రైట్సే రైట్స్. మీకున్నటువంటి రైట్స్ వైలేట్ అయితేనే మీకు జస్టిస్ వస్తుంది తప్ప ఇవి ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్స్. The constitution narrate the direction to the state government. So if implement these provisions in our states, the state government automatically sustained. సో మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే ఈ అభివృద్ధి మీ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది, తద్వారా దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది.
సో మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోయినా అడగడానికి లేదు. అర్థమైందండి? ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చేయకపోయినా కూడా ఎవరు కూడా క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు. క్వశ్చన్ చేసే రైట్ మనకు లేదు. కానీ ఫండమెంటల్ రైట్ వైలేట్ అయితే క్వశ్చన్ చేయడానికి ఉంటుంది. డిపిఎస్పిని వైలేట్ చేసినట్లయితే క్వశ్చన్ చేయడానికి ఉండదు. సార్ స్టేట్ తాలూకా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ బాగుండి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే సార్ అప్పుడు కూడా మనం అడగడానికి లేదు. మరి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ తాలూకా యూజ్ ఏముంటుంది సార్? ఊరికే పెట్టడానికి పేపర్ మీద ఉంటాయి అంతే. కొన్ని ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదమ్మా. సో మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదో చేస్తుంది కదా, అమ్మ ఒడి నాన్న ఒడి ఏదో చేస్తుంది కదా. అమ్మ ఒడి పథకం, దట్ ఈస్ ద వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ. రేషన్ అదే ఆటో డ్రైవర్కి స్కీము, అది డిపిఎస్వి యాక్టివిటీ. సో గర్భిణీ స్త్రీలకి 6 months ఏదో పెన్షన్ ఇస్తుంది, అది డిపిఎస్వి యాక్టివిటీ. ఇంకేమన్నా ఇవన్నీ కూడా డిపిఎస్సి యాక్టివిటీస్లోకి వస్తాయి. చేయకపోయినా సరే మనం అడగడానికి లేదు. క్లియర్? ఏంటండి చెప్పండి. చేసిన అడగడానికి లేదు, చేయకపోయినా అడగడానికి లేదు. కానీ ఇక్కడ అడగచ్చు. సో ఇంకోటి చూడండి, తెలివితేటలు ఇక్కడికి ఏదైనా రిలేటెడ్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఫుల్ పవర్స్ ఉంటాయి మీకు. ఇక్కడ వైలేషన్ జరిగిన ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవండి? డిపిఎస్సి యాక్టివిటీస్ అన్నీ మనకు సంబంధించినవి, సొసైటీకి సంబంధించినవి కదా. సొసైటీకి సంబంధించినవి, మన డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్. సో ఇక్కడ సరైనటువంటి యాక్టివిటీస్ వీళ్ళు చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ రైట్ వైలేట్ అయినట్టు అవుతుంది. చూసుకోండి మీరు. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ యాక్టివిటీస్ కనుక సరిగా చేయలేకపోతే ఆటోమేటిక్గా వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛని ఇబ్బంది పెట్టినట్టే. సరే, ఇక్కడ డిపిఎస్పిలో ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది, కనీస ఆహారాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి సమకూర్చాలి. సో ఇక్కడ కనుక ఆహారాన్ని సమకూర్చలేని పరిస్థితులు ఉన్నారనుకోండి, ఇక్కడ ఆర్టికల్ 21 ఉంది, రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. నాకు బ్రతికే హక్కు ఉంది, గవర్నమెంట్ నాకు సరైనటువంటి పోషణ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. సో అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 21 యూ హ్యావ్ ఏ రైట్ టు ఫైల్ ఏ పిటిషన్ ఎగెనిస్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ద జ్యుడిషియరీ. మీకు అర్థమవుతుందండి? సో ఇక్కడ ఏది అంటే చేస్తారు, ఇక్కడ ఏది చేసినా చేయకపోయినా సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు. వీ షుడెంట్ హ్యావ్ ఏ రైట్ టు క్వశ్చన్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది డిపిఎస్పీస్. ఓకే సార్, కానీ యూ హ్యావ్ ఏ రైట్ ఇన్ చెప్పండి. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో మాత్రం 48A ద్వారా అడిగే హక్కు లేదు, కానీ వేరే వే ద్వారా 48Aని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని అడగవచ్చు. అర్థమైందండి మీకు? ఓకే, ఇంకొకటి చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ 2 ప్రొవిజన్ చూసాం మనం. సో 48A ఒకటి,